भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णोत्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरे तो हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मत्पुरो मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंदम एट्टाम अध्यायम श्लोकम 15। हरे कृष्ण। स्क्रीन കാണാനല്ലേ വന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. अन्यदा वृषमुद्दिग्मना नष्टद्रविण इव कृपणा सकरुणामदिदर्शेण हरिणकुणकविरहविह्वल हृदय सन्दापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं महदभिरम्बित इति होवाच। अन्यदा वृषमुद्दिग्नमना नष्टद्रविण इव कृपणः सकरुणामदिदर्शेण हरिणकुणकविरहविह्वल हृदय सन्तापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं महदभिरम्बित इति होवाच। ഓക്കെ, നമുക്കിത് 15-ാമത്തെ പേജിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ലൈനാണ്. കുറച്ച് പേര് ചൊല്ലിട്ട് നമുക്ക് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. अन्यदा वृषमुद्दिग्मना नष्टद्रविण इव कृपण सकरुणा मदिदर्शेण हरिणकुणक विरह विह्वल हृदय सन्दापस् तमेवानुशोचन् किल कश्मलं महदभिरम्बित इति होवाच। अन्यदा वृषमुद्दिग्मना नष्टद्रविण इव कृपण सकरुणामदिदर्शेण हरिणकुणकविरह विह्वल हृदय सन्दापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं महदभिरम्बित इति होवाच।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ अंबिका के श्रीदेवी दास माता जी चलिकड़ो माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिकड़ो। हरे कृष्णा। अन्यदा पृशमुद्विग्नमना नष्टद्रविण इव कृपणसकरुणमदितत्क्षेण हरिणकुणकविरहविहल हृदय सन्तापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं मगदाभिरम्भित इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता श्यामदेवी दास माता जी चलिकड़ो माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यदादृशमुद्विग्नमना नष्टद्रवीण इव कृपण सकरुणामतिदर्शेण हरिण गुणगविरह विह्वल हृदय सन्तापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं महदभिरम्भित इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वर्णप्रभा माता जी चलिकड़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यदा पृशमुद्विग्नमना नष्टद्रविण इव कृपण सकरुणम् अतितर्षेण हरिणकुणगविरह विह्वल हृदय सन्तापस्तम् एवानुशोचन् किल कश्मलं महद् अभिरम्भित इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला जी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यदा वृषमुद्विग्मना नष्टद्रविण इव कृपण सकरुणमदिदर्शेण हरिणकुणकविरह विह्वल हृदय सन्तापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं महदभिरम्भित इति होवाच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन उन्नी माता जी चलिकड़ो। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यदा मुद्दिग्नमन्न नष्टद्रविण इव कृपण सकरुणमति तर्षेण हरिण गुणगविरह विह्वल हृदय सन्तापस्तमे वानुशोचन् किल कश्मलं महदभिरम्भित इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंकजाक्षी माता जी चलिकड़ो माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यजादृश्यमुत्तेक्ना मना नष्ट द्रवीण इव कृपणस करुणमदितर्षेण हरिणकुणक विरह विह्वल हृदय सन्दप्तास्तमे पानुसोजान् किल कश्मलं महदा वीरं विदम् इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मकुमारी माता जी चलिकड़ो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यदा दृशमुद्दिग्नमना नष्टद्रविण इव कृपण सकरुणमधिस्तर्षेण हरिणकुणकविरह विह्वल हृदय सन्तापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं महदभिरम्भित इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अनुप्रदीप माता जी चलिकड़ो माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यदा पृशमुद्विग्नमना नष्टद्रवीण इव कृपणः सकरुणमदि तर्षेण हरिणकुणकविरह विह्वल हृदय सन्तापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलं महदभिरम्भित इति गोवाच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी चलिकड़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट ചെയ്തോ रमणी माता जी। हरे कृष्णा।
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ ദൃശമുദ്ദിഗ്നമന നഷ്ടദ്രവിണ ഇവ കൃപണ സകരുണമതി ദർശേണ ഹരിണ ഗുണകവിരഹ വിഹ്വല ഹൃദയ സന്താപസ്തമേവാനുശോചൻ കില കശ്മലം മഹദപിംബിത ഇതി ഹോവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സലാം മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ വൃഷമുദ്വിഗ്നമന നഷ്ടദ്രവിണ ഇവ കൃപണ സകരുണമതീതർഷേണ ഹരിണ കുണക വിഹര വിഹ്വല ഹൃദയ സന്താപസ്തമേവാനുശോചൻ. പ്രഭുജി ലോവർ ഹാൻഡ് മാറ്റുന്നു. അനുശോചൻ കില കശ്മലം മഹദഭിരംഭിത ഇതി ഹോവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ വൃഷമുദ്ദിഗ്നമന നഷ്ടദ്രവിണ ഇവ കൃപണ സകരുണമതിതർഷേണ ഹരിണ ഗുണകവിരഹ വിഹ്വല ഹൃദയ സന്താപസ്തമേവാനുശോചൻ കില കശ്മലം മഹദഭിരംഭിത ഇതി ഹോവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ ദൃശമുദ്ദിഗ്നമന നഷ്ടദ്രവിണ ഇവ കൃപണ സകരുണമതിതർഷേണ ഹരിണ കുണകവിരഹ വിഹ്വല ഹൃദയ സന്താപസ്തമേവാനുശോചൻ കില കശ്മലം മഹദഭിരംഭിത ഇതി ഹോവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ ദൃശമുദ്വിഗ്നമന നഷ്ടദ്രവിണ ഇവ കൃപണ സകരുണമതിദർശേണ ഹരിണ ഗുണകവിരഹ വിഹ്വല ഹൃദയ സന്താപസ്തമേവാനുശോചൻ കില കശ്മലം മഹദഭിരംഭിത ഇതി ഹോവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഒരുത്തരം ഭാവാർത്ഥം വ്യക്തിഗതാന്ന് സ്വാമി. ചിലപ്പോൾ ആ മാനിനെ കാണാതെ വരുമ്പോൾ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ കലുഷിതമായിരുന്നു. സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലുബ്ധനെ പോലെ വളരെ അസന്തുഷ്ടനായിരിക്കും അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ആ മാൻ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും പോകുമ്പോൾ ആ വേർപാട് അദ്ദേഹത്തെ ഉത്കണ്ഠയിലും ദുഃഖത്തിലുമാഴ്ത്തും. അപ്പോൾ മായയുടെ ഭ്രമത്തിലായിത്തീരുന്ന അദ്ദേഹം താഴെ പറയും പോലെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവന്റെ പണമോ സ്വർണമോ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാൽ വളരെ ദുഃഖിതനാകും. അതുപോലെ മാനിനെ കാണാതാകുമ്പോൾ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ മനസ്സ് വികാരാധീനമാകുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ മമത എങ്ങനെ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് ഉദാഹരണമാണിത്. നമ്മുടെ മമത ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചാൽ നാം മുന്നേറും. യുവതി യുവാക്കൾ സ്വാഭാവികമായി പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് താൻ ആകർഷിക്കപ്പെടണമേ എന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനോടുള്ള ഈ ആകർഷണം അദ്ദേഹം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചാടുമ്പോഴും രാത്രിയിൽ വേർപെട്ട് കരയുമ്പോഴും പ്രകടിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും നമ്മുടെ ആകർഷണം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നതിന് പകരം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടാൽ നാം ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കും. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിവദ സവൈ കൃപണവേണ ബാലഗോപദ ഹരിണീസുതോ അഹോ മമാനാര്യസ്യ ഷടകിരാതമതേര കൃത സുഹൃതസ്യ കൃത വിശ്രംഭ ആത്മപ്രത്യയേന തദ വിഗണയൻ സുജന ഇവാഗമിഷ്യതി. അഭിവദ സവൈ കൃപണയേണ ബാലഗോമൃതഹരിണീസുതോ അഹോ മമാന്യസ്യ ഷടകിരാതമതേരകൃത സുഹൃതസ്യ കൃത വിശ്രംഭ ആത്മപ്രത്യയേന തദ വിഗണയൻ സുജന ഇവാഗമിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല, കുറച്ചു പേര് ഇത് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം വസന്തമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിപദ സവൈ കൃപണ
येन बालगो मृदहरिणी सुतो अहो ममानार्यस्य षडकिराद अदेतर किरादमदेरकृत सुकृतस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन् सुजन इवागमिष्यति. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभु। अनिता माता जी चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुजी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवद स वै कृपण एण बालगो मृदहरिणी सुधो अहो ममानार्यस्य षडकिरादमदेरकृत सुकृतस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन् सुजन इवागमिष्यति. हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। भारतीय माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभुजी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। अभिभदस वै कृपण येन बालगो मृतहरिणी हरिणी सुदोः ममानार्यस्य षडगिरादमादेरघृतस्य कुकुदस्य कृत विश्वम्भ आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन् सुजन विवागमिष्यति. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। निर्मला माता जी चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवदस वै कृपण बालगो मृदहरिणी सोऽहो ममानार्यस्य षडकिरादमदेरकृत सुकृतस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन् सुजन इवागमिष्यति. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिबत स वै कृपण येन बालगो मृदहरिणी सुतो अहो ममानार्यस षडगिरादमदेरकृतसुहृदस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन् सुजन इवागमिष्यति. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। ओके सावित्री भी श्री देवदास माता जी चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम प्रभुजी। हाँ चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिभदस वै कृपणयेन बालगो मृदहरिणी सुधो अहो मम अनार्यस्य षडगिरादम् अदेरकृतसुहृदस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन् सुजनैव गमिष्यति. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुजी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपिबदस वै कृपण येन बालगो मृदहरिणी सुधो अहो मम नारस्य षडकिरादमेरकृत सुहृदस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन् सुजन इवागमिष्यति. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विजयश्री माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम हरे प्रभुजी। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिबदस वै कृपण येन बालगो मृदहरिणी सुदहो ममानारस्य षडकिरादमदेरकृत सुकृतस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन यदविगणयन् सुजन इवागमिष्यति. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गीताश्री माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपिबद स वै कृपण एक बालको मृतहरिणी सुतो हो ममानारस्य षडकिरादमदेरकृतसुकृतस्य कृत विस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन् सुजन इवागमिष्यति. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിപദ സ വൈ കൃപണയേണ ബാലകോ മൃതഹരിണീ സുത അഹോ മമാനാര്യസ്യ ഷഡകിരാതമതേരകൃത സുഹൃദസ്യ കൃതവിശ്രംഭ ആത്മപ്രത്യയേന തദവിഗണയൻ സുജന ഇവാഗമിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിപദ സ വൈ കൃപണയേണ ബാലകോ മൃതഹരിണീ സുതോഹോ മമാനാര്യസ്യ ഷഡകിരാതമതേരകൃത സുകൃതസ്യ കൃതവിശ്രംഭ ആത്മപ്രത്യയേന തദവിഗണയൻ സുജന ഇവാഗമിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനമാകാം. ഭാരത മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. ആ കഷ്ടം, ആ മാൻ ഇപ്പോൾ നിസ്സഹായനാണ്. ഞാൻ ഹതഭാഗ്യനുമായിരിക്കുന്നു. വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയും ക്രൂരതയും നിറഞ്ഞ ഒരു നായാട്ടുകാരന്റെ മനസ്സാണിപ്പോൾ എന്റേത്. ചതിയനായ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മോശം പെരുമാറ്റം മറന്ന് അവനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ താല്പര്യമുള്ളൊരു നല്ല മനുഷ്യനെ പോലെ ആ മാൻ അതിന്റെ വിശ്വാസം എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് തെളിയിച്ചു പോയെങ്കിലും ആ മാൻ മടങ്ങി വരികയും വീണ്ടും എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമോ? ഭരത മഹാരാജാവ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠനും കുലീനനുമാകയാൽ ആ മാനിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അതിന് സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ താൻ അനർഹനാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചു. ആ മൃഗത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം നിമിത്തം തന്നെ പോലെ ആ മൃഗവും കുലീനവും ശ്രേഷ്ഠവുമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു. ആത്മവാൻ മന്യതേ ജഗത് എന്ന യുക്തി അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി തങ്ങളുടെ അതേ പദവിക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ മാൻ തന്നെ വിട്ടുപോയത് തന്റെ അവഗണന മൂലമാണെന്നും കുലീന ഹൃദയമായതിനാൽ അത് വീണ്ടും മടങ്ങി വരുമെന്നും ഭരത മഹാരാജാവിന് തോന്നി. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിഷേമേണസ്മിന്നാശ്രമോവനേ ശഷ്പാണിച്ചരന്തം ദേവഗുപ്തം ദൃശ്യാമി. അഭിഷേമേണസ്മിന്നാശ്രമോവനേ ശഷ്പാണിചരന്തം ദേവഗുപ്തം ദൃശ്യാമി. ആ കഷ്ടം, ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കടുവകളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും ഭയപ്പെടാതെ കഴിയുന്ന ആ മൃഗത്തെ എനിക്കിനിയും കാണാൻ കഴിയുമോ? ഇളം പുല്ല് തിന്ന് ഉദ്യാനത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതിനിടയിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും അതിനെ കാണാനാവുമോ? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിച്ചു. തന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിരാശനായ മൃഗം ദേവന്മാരുടെ സംരക്ഷണം തേടി പോയതായിരിക്കാം എന്ന് ഭരത മഹാരാജാവ് വിചാരിച്ചു. തന്റെ ആശ്രമ പ്രദേശത്ത് കടുവകളെയും ഇതര മൃഗങ്ങളെയും ഭയപ്പെടാതെ ഇളം പുല്ല് തിന്ന് നടക്കുന്ന നിലയിൽ ആ മൃഗത്തെ വീണ്ടും കാണുവാൻ അവൻ ഉത്കടമായി ആഗ്രഹിച്ചു. ആ മൃഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെ എങ്ങനെ അമംഗളങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും മാത്രമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത. ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത്തരം ചിന്തകൾ വളരെ പ്രശംസനീയങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു മൃഗത്തോടുള്ള അനാവശ്യമായ ആകർഷണ നിമിത്തം രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ആധ്യാത്മിക പദവിയിൽ നിന്ന് നിബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ആ വിധത്തിൽ സ്വയം തരം താഴ്ത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മൃഗശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിചനാവൃക സലാഭൃഗോ വന്യതമോ വാനൈകചര ഏകചരോ വാ പശ്യതി. അഭിചാനവൃഗ സലാഭൃഗോന്യതമോ
വാനൈകചരയേകചരോ വപശ്യതി. എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ആ മാൻ ചെന്നായയാലോ അല്ലെങ്കിൽ നായയാലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം കൂടി നടക്കുന്ന പന്നികളാലോ ഒറ്റയാനായി നടക്കുന്ന കടുവയാലോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം. ഭാവാർത്ഥം സുലഭോപാദിച്ചു. കടുവകൾ ഒരിക്കലും വനത്തിൽ സംഘം ചേർന്ന് ചുറ്റിത്തിരിയാറില്ല. ഓരോ കടുവയും ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. പക്ഷെ വനത്തിലെ പന്നികൾ സംഘം ചേരും. പന്നികളും ചെന്നായ്ക്കളും നായ്ക്കളും അതുപോലെ കൂട്ടം കൂടും. അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൂരമൃഗത്താൽ ആ മാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഭരത മഹാരാജാവ് വിചാരിച്ചു. 19 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമ്രോച്ഛതിഹ ഭഗവാൻ സകല ജഗത്ക്ഷേമോദയസ്ത്രയ്യാത്മത്യപി മമന മൃഗവധൂന്യാസ ആഗച്ഛതി. നിമ്രോച്ഛതിഹ ഭഗവാൻ സകല ജഗത്ക്ഷേമോദയസ്ത്രയ്യാത്മാത്യപി മമന മൃഗവധൂന്യാസ ആഗച്ഛതി. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ശുഭകാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് അവയൊന്നും ആരംഭിച്ചില്ല. സൂര്യദേവൻ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും മുക്തരൂപമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാ വൈദിക തത്വങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ സൂര്യദേവൻ അസ്തമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ തന്റെ മാതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച ആ സാധുമൃഗം ഇതുവരെ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ല. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ബ്രഹ്മസംഹിത 5:52 സൂര്യനെ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളായി ചിത്രീകരിച്ചു. സവിതാ സകലാഗ്രഹാണാം രാജാ സമസ്തസുരം മൂർത്തിരശേഷ തേജഃ യസ്യാജ്ഞയാ പ്രമതി സംവൃത കാലചക്രോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. യച്ഛുരേഷ സവിതാ സകലഗ്രഹാണാം രാജാ സമസ്തസുരമൂർത്തിരശേഷ തേജഃ യസ്യാജ്ഞയാ പ്രമതി സംവൃത കാലചക്രോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഗായത്രിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കണം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കണ്ണിന്റെ പ്രതീകാത്മക പ്രാതിനിധ്യമാണ് സൂര്യൻ. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ആ സാധുമൃഗത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം തനിക്ക് മംഗളകരമായതൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ഭരത മഹാരാജാവ് ദുഃഖിക്കുന്നു. ആ മൃഗത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ തന്നെ നിർഭാഗ്യവാനായി പരിഗണിച്ച രാജാവിന് സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും ഒന്നും ശുഭകരമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 20 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭീസിദ്ധകൃത സുഹൃതമാഗത്യ മാം സുഖയിഷ്യതി ഹരിണരാജകുമാരോ വിവിധരുചിരദർശനീയം നിജമൃഗധാരക വിനോദരൈ സന്തോഷം സ്വനാമം പനുതൻ. അഭിസിതകൃത സുഹൃതമാഗത്യ മാം സുഖയിഷ്യതി ഹരിണരാജകുമാരോ വിവിധരുചിദർശനീയ നിജ മൃഗധാരക വിനോദരൈ സന്തോഷം സ്വനാമനുതൻ. ആ മാൻ ശരിക്കും ഒരു രാജകുമാരനെ പോലെയാണ്. അതെപ്പോൾ മടങ്ങി വരും? ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ കേളികൾ ഇനി എപ്പോൾ അത് വീണ്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കും? എന്റേതുപോലെ മുറിവ് പറ്റിയ ഒരു ഹൃദയത്തെ ഇനി എപ്പോൾ അത് സാന്ത്വനിപ്പിക്കും? തീർച്ചയായും എനിക്ക് പുണ്യ സമ്പാദ്യം തീരെയില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാൻ ഇതിനകം മടങ്ങി വരുമായിരുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ രാജാവ് നിസ്സാരനായ ആ മാനിനെ ഒരു രാജകുമാരനായി അംഗീകരിച്ചു. ഇതിനെയാണ് മോഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മാനിന്റെ അഭാവത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠ മൂലം രാജാവ് അത് സ്വന്തം പുത്രനാണെന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. സ്നേഹാധിക്യത്താൽ ആർക്കും ഏത് രീതിയിലും സംബോധനകൾ നടത്താം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. ഇഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ.
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനാം. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ മാനിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനിടയിലൊക്കെ മാൻ അവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ എന്ന് പോയി നോക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു ഏകാഗ്രതയോടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ മാനിനെ കാണാതായത് ആണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആ മാനിനെ കാണാതെ വരുമ്പോൾ ഭരത മഹാരാജാവ് മനസ്സുവല്ലാതെ കലുഷിതമായിരുന്നു. സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലുബ്ധനെ വളരെ അസന്തുഷ്ടനായിരിക്കും അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ മാൻ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ വേർപാട് അദ്ദേഹത്തെ ഉത്കണ്ഠയിലും ദുഃഖത്തിലുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മായയുടെ ഭ്രമത്തിലായിത്തീരുന്ന അദ്ദേഹം താഴെ സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭരത മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. ആ കഷ്ടം, ആ മാൻ ഇപ്പോൾ നിശ്ചയനാണ്. ഞാൻ ഹതഭാഗ്യനുമായിരിക്കുന്നു. വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയും ക്രൂരതയും നിറഞ്ഞ ഒരു നായാട്ടുകാരന്റെ മനസ്സാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ. ചതിയനായ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മോശം പെരുമാറ്റം മറന്ന് അവനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ താല്പര്യമുള്ളൊരു നല്ല മനുഷ്യനെ പോലെ ആ മാൻ അതിന്റെ വിശ്വാസം എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് തെളിയിച്ചു പോയെങ്കിലും ആ മാൻ മടങ്ങി വരികയും വീണ്ടും എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മാനിനെ കാണാതാകുമ്പോഴെന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഹതഭാഗ്യനാണ്, ഞാനൊരു വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാത്തവനായിപ്പോയി. മാൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ ആ മാനിനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് എവിടേക്കോ പോയി. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവന്റെ പണമോ സ്വർണമോ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വളരെ ദുഃഖിതനാകും. അതുപോലെ മാനിനെ കാണാതാവുമ്പോൾ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ മനസ്സ് വികാരാധീനമാകും. നമ്മുടെ മമത എങ്ങനെ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണിത്. നേരത്തെ ഇത്രയും വലിയ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായില്ലേ, ഭാരതവർഷം. എല്ലാ അയൽ രാജ്യങ്ങളും ചേരുന്നതാണ്, അയൽ രാജ്യങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ ധാരാളം രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയാണ്. ധാരാളം സമ്പത്ത്, ധാരാളം ഭടന്മാർ, അനുയായികൾ, കുടുംബം, ഭാര്യ, മക്കൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വേദനയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ, മലമൂത്ര വിസർജനമൊക്കെ നടത്തിയാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിച്ചു. അധികാരവും സമ്പത്തും കുടുംബവും ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി, പുലഹ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി തീർത്ഥാടനത്തിനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോകും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മാൻകുട്ടിയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി. സദാസമയവും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുകയുണ്ടായി. ഒരാള് എന്താ പറയാ, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ, അവർക്ക് അങ്ങനെയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പണം സമ്പാദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തോ സ്വർണമോ ഒക്കെ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ എന്താ പറയാ, കരയുകയും എല്ലാവരോടും പരാതി പറയുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. ചില അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ചെറിയ സ്വർണം, ഇപ്പൊ സ്വർണത്തിനുള്ളതൊക്കെ വില കൂടി വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും കമ്മലോ ഇതൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ ഫുള്ള് പരതും അല്ലെ. അതിനെല്ലാം എല്ലാവരോടും പറയും, കരയും അല്ലെ. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയാൽ, സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ പറയാ, അവർ വീട്ടിൽ പോയാൽ വഴക്ക് പറയുന്നതൊക്കെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ വീട്ടിൽ അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ്, അത് അത്രയും മൂല്യമുള്ള വസ്തുവായതുകൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് വളരെയേറെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ
ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വർണവും പണവും അധികാരവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മാൻകുട്ടിയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും ആ മാൻകുട്ടിയെ സദാസമയം കളിപ്പിക്കുകയും അതിനെ താലോലിക്കുകയും അതിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അതിന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തായി, അതിനെ കാണാതിരിക്കുവാൻ പിരിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിത്തീരുക. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏത് വഴിക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കണം. നമ്മുടെ മമത ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചാൽ നാം മുന്നേറും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ ആകർഷണം മുഴുവൻ ഭഗവാനിലേക്കാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടത്. നമ്മുടെ സ്നേഹം പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പട്ടിയും പൂച്ചയും നോക്കണ്ട എന്നല്ല, പട്ടിയും പൂച്ചയ്ക്കും കൊടുക്കണമെന്നാൽ ഭരത മഹാരാജാവിനെ പോലെ ആയിപ്പോവരുത് നമ്മൾ. സദാസമയം പട്ടിയെ പൂച്ചയെ ചിന്തിച്ച് അവസാന നിമിഷം അങ്ങനെയായി. ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രഭാതത്തിൽ യുവതീ യുവാക്കൾ സ്വാഭാവികമായി പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് താൻ ആകർഷിക്കപ്പെടണമേ എന്ന് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരു യുവതിയും യുവാവും പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ, പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, അവർക്ക് അവരെ കാണാൻ ഇരിക്കാനാവില്ല, അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ഇരിക്കാനാവില്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പോലെ എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ രതി, ഭഗവാനുമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്നേഹം എന്ന് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാവണേ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനോടുള്ള ഈ ആകർഷണം അദ്ദേഹം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചാടുമ്പോഴും രാത്രിയിൽ വേർപെട്ട് കരയുമ്പോഴും പ്രകടിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ ആകർഷണം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നവരും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചുവിട്ടാൽ നാം ആധ്യാത്മികത താഴെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ്, പുരിയിലൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചാടുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാനോട് ആകർഷണമായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു, ഭഗവാനെ കാണും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പുരി സമുദ്രം ഇത് മഹാതീർത്ഥമാണെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ അതിൽ കുളിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ചില ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ കുളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആരാണോ കുളിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. പുരിയിലുള്ള ബീച്ച് സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ ഒരു സമുദ്രം, അത് മഹാതീർത്ഥമാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ആ മഹാതീർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പലപ്പോഴും പോയിട്ട് ചാടുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ചാടിയപ്പോൾ അവസാനം എന്താ പറയാ, മുക്കുവന്മാരുടെയൊക്കെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് അവരെന്തോ വലിയ മത്സ്യമാണെന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് പിടിച്ച് കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മഹാപ്രഭു ആയിരുന്നു. അപ്പോ മഹാപ്രഭു എന്താണ്, വെള്ളം കാണുമ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത്? യമുനയെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നു, വൃന്ദാവന ലീലകൾ ഓർക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരുന്നു, രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ഓർമ്മ വരുന്നു. ഉടനെ ആ യമുനയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നതായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ്? സമുദ്രത്തിൽ എടുത്ത് ചാടും. അതുപോലെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഓർത്ത് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു. അവിടെ പുരിയിലടുത്തായിട്ട് ഗംഭീര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹായികളായിട്ടുള്ള രാമാനന്ദരായരും സ്വരൂപ് ദാമോദരൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക. അതിപ്പോഴും അവിടെ പോയാൽ കാണാം, ആ ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയുള്ളത്, ഇത് തുറക്കില്ല. ഉള്ളിലെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഡോർ തുറന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് പോവാം, എന്നാല് ഡോർ തുറന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ അത് പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ കൂട്ടിയിരിക്കും. എന്താണ്, മഹാപ്രഭു രാത്രിയിലൊക്കെ ഹരി ഹരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് ഓടുമായിരുന്നു അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ ആകർഷണം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്ന പകരം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടാൽ നാം ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂറിനോട് വില്ലുമംഗല സ്വാമിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൂട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, എന്നിലേക്കുള്ള ആകർഷണം ഈ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടുന്നെങ്കിൽ നീ എന്നെ
മുക്തനായി തീരും. എനിക്ക് എന്നേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹം, നമ്മുടെ സേവനം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം, ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. ഭരത മഹാരാജാവ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠനും കുലീനനുമാകിയാൽ ആ മാനിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അതിന് സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ താൻ അനർഹനാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചു. ആ മൃഗത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം നിമിത്തം തന്നെ പോലെ ആ മൃഗവും കുലീനവും ശ്രേഷ്ഠനുമായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹവും കരുതി. ആത്മവന്മന്യതേ ജഗത് എന്ന യുക്തിക്കനുസരിച്ച് എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി തങ്ങളുടെ അതേ പദവിക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ മാൻ തന്നെ വിട്ടുപോയത് അവന്റെ അവഗണന മൂലമാണെന്നും കുലീന ഹൃദയനായതിനാൽ അത് വീണ്ടും മടങ്ങി വരുമെന്നും ഭരത മഹാരാജാവിനെ തോന്നി. അപ്പോ ഇതാണ് മൃഗത്തെയും പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഭരത മഹാരാജാവ്. തന്നെ അവഗണിച്ചു അദ്ദേഹം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിട്ടുപോയി എന്നൊക്കെയാണ് കരുതുന്നത്. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും അവരൊക്കെ മനുഷ്യരെ പോലെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല കൂടുതൽ കാലം. അവര് പക്ഷികളൊക്കെ കുറച്ച് നോക്കി അത് പറക്കാറാകുമ്പോൾ പിന്നെ അത് അവരുടെ വഴിക്കങ്ങ് പോകും അല്ലെ. പിന്നെ മറ്റു മക്കളൊക്കെ പറന്നിട്ട് അത് അതിന്റെ വഴിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളായാലും ഒക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ മനുഷ്യർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളൂ. ഇവിടെ തന്നെ പോലെ തന്നെ കരുതും എന്നാണ് ആ മാനിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ആ കഷ്ടം ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കടുവകളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും ഭയപ്പെടാതെ കഴിയുന്ന ആ മൃഗത്തെ എനിക്കിനിയും കാണാൻ കഴിയുമോ? ഇളം പുല്ല് തിന്നാൻ ധ്യാനത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരുന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വല്ല ചെന്നായ്ക്കളും കടുവയും ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് പിടിച്ച് തിന്നായിരിക്കുമോ? അത് അങ്ങനെ തിന്നാതിരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എനിക്കിനിയും കാണാൻ സാധിക്കണം. തന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിരാശനായ മൃഗം ദേവന്മാരുടെ സംരക്ഷണം തേടി പോയതായിരിക്കും ഭരത മഹാരാജാവ് വിചാരിച്ചു. തന്റെ ആശ്രമ പ്രദേശത്ത് കടുവകളും ഇതര മൃഗങ്ങളും ഭയപ്പെടാതെ ഇളം പുല്ലിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന നിലയിൽ ആ മൃഗത്തെ വീണ്ടും കാണുവാൻ അവൻ ഇഷ്ടമായി ആഗ്രഹിച്ചു. ആ മൃഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെ എങ്ങനെ അമംഗളകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും മാത്രമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത. എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? ആ മൃഗം വേറെ എവിടെയും പോവാതിരിക്കട്ടെ, എന്റെ ആശ്രമത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന്. പിന്നീട് ചിന്തിക്കുന്നു, എന്റെ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാനായിട്ട് ദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ചു പോയിരിക്കാം അവര്, ആ മൃഗം എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരുടെയും സംരക്ഷകരല്ല, നമുക്ക് ആരെയും സംരക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കില്ല എന്ന്. ഒരു കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ല, ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോ വൈദ്യനോ അല്ല എന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയും. ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന് മാത്രമേ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവ് എന്തായിരിക്കുന്നത്? എന്നിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ചു. ദേവന്മാരിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും മരണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത്തരം ചിന്തകൾ വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു മൃഗത്തോടുള്ള അനാവശ്യമായ ആകർഷണം രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ആധ്യാത്മിക പദവിയിൽ നിന്ന് നിബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ആ വിധത്തിൽ സ്വയം തരം താഴ്ത്തിയ അദ്ദേഹം ഒരു മൃഗശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അത് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം എന്താണ് അനാവശ്യമായിട്ട് മൃഗത്തിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 5 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, പത്നി ഉണ്ടായിരുന്നു, രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വേവലാതിയുമില്ല അല്ലെ, ഒരു ചിന്തയുമില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മൃഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. മക്കളെ കുറിച്ച്, രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ജനിക്കുമോ? എന്നാൽ ഇവിടെ ആ മൃഗത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്ത് മരിച്ചു പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ആ മാൻ ഒരു ചെന്നായാലോ അല്ലെങ്കിൽ നായയാലോ, അതും അല്ലെങ്കിൽ
കൂട്ടം കൂടി നടക്കുന്ന പന്നികളാലോ ഒറ്റയാനായി നടക്കുന്ന കടുവയാലോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം. പ്രഭാതരോട് പറഞ്ഞു, കടുവയൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടാണ് പോവുക, അത് കൂട്ടമായിട്ട് വരിക. എന്നാൽ പന്നികളും നായ്ക്കളും ഒക്കെ കൂട്ടമായിട്ട് പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും കടിച്ചു തിന്നിരിക്കാം അതിനെ എന്ന് ഭയപ്പെടും. പത്തൊമ്പതാം ശ്ലോകം പറയുന്നു, സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ശുഭകാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നു, പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് അവയൊന്നും ആരംഭിച്ചില്ല. സൂര്യോദേവൻ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും മൂർത്തരൂപമാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാ വൈദിക തത്വങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ സൂര്യദേവൻ അസ്തമിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ തന്റെ മാതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച ആ സാധുമൃഗം ഇതുവരെ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ല. സൂര്യോദയത്തോടെ എന്താ പറയാ, ഒരു ശുഭദിനം ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരി ഭാവാർത്ഥി പറഞ്ഞു, സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഗായത്രിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കണം. രാവിലെ 6 മണി 7 മണിയുടെ ഇടയിൽ സൂര്യോദയത്തോടെ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കണം. നേരത്തെ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മൃഗത്തിനെ കാണുകയും ആ മാനിനെ കാണുകയും ആ മാനിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് താലോലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഓം തത് സദ്ഗുരുവരേണ്യം എന്നുള്ള ആ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോയത് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, അസ്തമിക്കുന്നു, ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല, അത് ശുഭദിനമായിട്ട് തോന്നുന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ് സദാസമയവും മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ മുതൽ മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെയും അത് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അതൊരു മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ദിനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നില്ല. ആ സാധു മൃഗത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം തനിക്ക് മംഗളകരമായതൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ഭരത മഹാരാജാവ്. ആ മൃഗത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ തന്നെ നിർഭാഗ്യവാനായി പരിഗണിച്ച രാജാവിന് സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും ഒന്നും ശുഭകരമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണമെന്നാണ്. രാവിലെ 6 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ, അതുപോലെ വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ സമയങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണര് ഗായത്രി മന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ത്രിസന്ധ്യകളിലും എന്ന് പറയും. രാവിലെ 6 മുതൽ 7 വരെ, അതുപോലെ വൈകിട്ട് 6 മുതൽ 7 വരെ, അതുപോലെ മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ. അപ്പൊ ഈ ത്രിസന്ധ്യകളിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ഒക്കെ വേണം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, ആ മാനിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പറഞ്ഞു, യശുരേഷ സവിത സകല ഗ്രഹാണ രാജാ സമസ്ത സുരമൂർത്തിരശേഷ തേജ യസ്യാജ്ഞയാ പ്രമതി സമൃദ്ധ കാലചക്രവും ഗോവിന്ദമാതിപുരി തമഹം വചാമി. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഗായത്രിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കണം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കണ്ണിന്റെ പ്രതീകാത്മക പ്രാതിനിധ്യമാണ് സൂര്യൻ. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ആ സാധുമൃഗത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം തനിക്ക് മംഗളകരമായതൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിത എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണ് സൂര്യന്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ സൂര്യോദയത്തോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ശുഭ കാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ മാനിന്റെ അഭാവം നിമിത്തം ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു അസ്തമിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഭരത മഹാരാജാവിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല. സദാസമയവും ആ മാനിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ആ മാൻ ശരിക്കും ഒരു രാജകുമാരനെ പോലെയാണ്. അതെപ്പോൾ മടങ്ങി വരും, ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ കേളികൾ ഇനി എപ്പോൾ അത് വീണ്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കും. എന്റേതുപോലെ മുറിവ് പറ്റിയ ഒരു ഹൃദയം ഇനി എപ്പോൾ അത് സാധരിപ്പിക്കും. തീർച്ചയായും എനിക്ക് പുണ്യം സമ്പാദ്യം തീരെയില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാൻ ഇതിനകം മടങ്ങി വരുമായിരുന്നു. ഞാനൊരു പുണ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാനിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, മാനേ വരുമായിരുന്നു. ആ മാനിന്റെ കളികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ രാജാവ് നിസ്സാരനായ മാനിന്റെ രാജകുമാരനായി അംഗീകരിച്ചു. ഇതിനെയാണ് മോഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മാനിന്റെ അഭാവത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠ മൂലം രാജാവ് അത് സ്വന്തം പുത്രനാണെന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. സ്നേഹാധിക്യത്താൽ ആർക്കും ഏത് രീതിയിലുള്ള സംബോധനകൾ നടത്തും. ഈ മാനൊരു രാജകുമാരനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നു അത്രയധികം ഇഷ്ടമാണ് ആ മാനിനെ. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം
പുത്രനാണെന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജ് ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാപാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തഗുരു വൈഷ്ണവ പ്രഭുപാദ് ജയ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ആ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എല്ലാം നശിച്ചു പോയി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മാനിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ മാനിന് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ ആ എത്ര കാലമാണോ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു ആയുഷ്കാലം തീരുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ശരീരം അല്ലെ. ഇവിടെ മാനിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭരത മഹാരാജാവിന് മാനിന്റെ ശരീരം കിട്ടി, വേറൊരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടി, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പതിച്ചു പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ലീലകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോ പാഠം പഠിക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവെക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ